NTSC वाले प्यारे प्यारे बच्चे, NTSC NMMS PSTSC सारे कंपीटिशनां वास्ते सब तो जरूरी है बेटा मैट। मैट का फुल फॉर्म है मैंटल एबिलिटी टैसट। मतलब जिहड़ा तुहाडा दिमाग है वो किस तरह का काम कर रहा है, कदे रट्टे वाल तो नहीं ध्यान दे रहे। रट्टा मतलब क्रैमिंग। अजकल जिन्ना भी पेपर तुहाडे आ रहे हैं कंपीटिशन के, चाहे वो NTSC है चाहे NMMS है, अद्धा पेपर तुहाडा मैट दा, अद्धा पेपर तुहाडा सैट दा। सैट दे विच सबजैक्ट नाल रिलेटिड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैट दे विच दिमाग नाल रिलेटिड। ये नहीं है भी सैट दे विच दिमाग नहीं चाहिए, दिमाग चाहिए, पर जिहड़ा मैट है वो प्योरली दिमाग दे बेस ते है, किवें अपना दिमाग चलदा। दिमाग दे विच कुछ नहीं, दिमाग सारे बच्चों नाल चलदा हुंदा है। फर्क इन्ना क है भी वो की पूछना चाहुंदा, आपां किवें आंसर देने। तां अज एक तुहाडा स्टेट लैवल का NTSC का क्विज हो रहा है। मैनू वैसे ही लिंक मिलिया तो कुछ कुछ बच्चों की आलरेडी डिमांड चल रही सी कि सर NTSC का कोई ना कोई पेपर या क्विज सानू सॉल्व करवाओ, तां जो सानू थोड़े जे मैथड ये पता लग सकन। ज़्यादा मेरे को भी टाइम नहीं सी, चलो मैं क्या ये वाला क्विज बना देना, मेरे स्कूल के बच्चों के भी काम आऊगा तो तुहाडे भी काम आ। इहनूं अध्यापक साथी भी देख सकते हैं जिहड़े वक्-वक् कंपीटिशनां की तैयारी कर रहे। चलो आप स्टार्ट करते हैं। पहले ही क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सिलैक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। दिते प्रश्न विकल्पों विचों सही शब्द चुनो। फार्मर, फार्मर जो खेत दे विच काम करदा है, फार्म। फार्मर कित्थे काम करदा है, खेत। तो क्लर्क कित्थे काम करदा है, क्लर्क कित्थे हुंदा बेटा, ऑफिस दे विच। बहुत ईजी सी। किसान खेत विच काम करदा है ते क्लर्क दफ्तर दे विच काम करदे ने, जिहनूं अंग्रेजी च बोलदे आपां ऑफिस। इन द फॉलोइंग सिलैक्ट द रिलेटेड वर्ड, नाल ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ। ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ। ਲੈਂਥ, ਲੈਂਥ मतलब ਲੰਬਾਈ। ਕਾਹ 'ਚ ਮਾਪਦੇ ਆਪਾਂ, ਮੀਟਰਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਕਾਹ 'ਚ ਮਾਪਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਘੜੀ। ਘੜੀ ਸਮਾਂ ਮਾਪਣ ਦਾ ਯੰਤਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਸਮਾਂ ਕਾਹ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ। काज देखते हैं सकिंटा च, कहते अलार्म च नहीं, अलार्म तो घड़ी के उत्ते लगता है, सालियां च नहीं मापते। तो आप किसी का तो कितना समा हो गया, तो आप वो काज गल करते हैं मिनटा च या सकिंटा च। मिनट उरे है नहीं, तो आप किहदी गल कर रहे हैं, सकिंटा की। इन द फॉलोइंग सिलैक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। दिते प्रश्नां विकल्पों विचों सही शब्द चुनो। एरिया, खेत्रफल की हुंदा बेटा, टू डिमेंशनल। जिमें मैंने शक्ल बनाती, टू डिमेंशनल का मतलब हुंदा जिहदी लंबाई चौड़ाई जां चौड़ाई उचाई, मतलब दो ही चीज़ां होण, तीन ना होण। जिमें मैंने एक बनाता की एक आयत, की इहदी लंबाई चौड़ाई लेंथ ब्रैड्थ, तो किन्ने पसार ने, दो ही पसार ने। तो जे मैं एक बॉक्स का रूप देना, देखो बॉक्स बन गया। हुणे इहदा आपां की निकलूगा बॉक्स का, टू डिमेंशनल का की निकलदा सी एरिया, थ्री डिमेंशनल का की निकलूगा वॉल्यूम। इन्होंने वॉल्यूम आपां नूं दे रखिया है, तो किन्ने डिमेंशनल हो गया, तीन पसारी। जिमें क्यूब का वॉल्यूम भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, आपां की लिख देना ए दी क्यूब। तो जे क्यूबाइड होवे, घनाव होवे LBH, तो किन्ने पसार हो गए, एक पसार, दो पसार, तीन पसार। तो किन्ने डिमेंशनल है, थ्री डिमेंशन। देखो बड़ा ही आप कह दिए भी सोचने वाला समय। की लिखे 12 13 14 18 26
35 ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ 12 13 14 18 26 30 ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ 12 13 14 18 26 35 ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆਓ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 12 ਤੋਂ 13 ਕਿੰਨੇ ਵਧੇ 1 13 ਤੋਂ 14 ਕਿੰਨੇ ਵਧੇ 1 ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਵਧੇ 4 ਤਾਂ 18 ਤੋਂ 26 ਕਿੰਨੇ ਵਧੇ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਧੇ 8 26 ਤੋਂ 35 ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਧੇ 9 ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1 1 4 8 ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ 9 ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੈਟਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਕੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਾ ਕਿਊਬ 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 2 ਦਾ ਕਿਊਬ 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 3 ਦਾ ਕਿਊਬ ਸਕੁਅਰ ਕਿਊਬ ਸਕੁਅਰ ਕਿਊਬ ਸਕੁਅਰ ਕਿਊਬ ਕੀ ਬਣਿਆ ਬਿੱਤ ਪਹਿਲਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ 12 ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ 13 12 to 13 ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਆ 1 13 to 14 ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਵਧੇ 4 ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 4 ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਠਣਕਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਉਰੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਵਧੇ 8 8 ਮੈਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ 8 8 ਕੀ ਹੁੰਦਾ 2 ਦਾ ਕਿਊਬ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ 1 ਦਾ ਕਿਊਬ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੁਅਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿਊਬ ਫਿਰ ਸਕੁਅਰ ਫਿਰ ਕਿਊਬ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੁਬਾਰੇ ਸਮਝੋ 12 ਤੋਂ 13 ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ 13 ਤੋਂ 14 ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਕਿਊਬ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਫਿਰ 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 2 ਦਾ ਕਿਊਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਤਾਂ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 3 ਦਾ ਕਿਊਬ 3 ਦਾ ਕਿਊਬ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 3 into 3 into 3 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 3 ਤੀਆ 9 9 ਤੀਆ 27 27 ਤਾਂ 35 'ਚ 27 ਜੋੜ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 35 ਜੋੜ 27 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 62 ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਬੇਟਾ ਕਾਫੀ ਮੈਨੇ ਟਾਈਮ ਲਾਤਾ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਲਝਣ ਤਾਣੀ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਦਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਉਣਗੇ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ 9 81 90 810 819 ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆਓ 981 90 810 819 ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਣਾ 9 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਏ 9 ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲੱਸ 9 90 ਤੋਂ 810 ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਏ 9 ਫਿਰ ਪਲੱਸ 9 ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਣਾ ਹੋਈ 9 ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੋੜ ਹੋਇਆ 9 ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਏ 9 ਫਿਰ ਪਲੱਸ ਬਾਏ 9 ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਏ 9 ਕਿੰਨਾ 819 ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੈਦਿਕ ਮੈਥ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੜਾ ਈਜੀ ਮੈਥਡ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 800 into 9 7200 19 ਨੂੰ 9 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 171 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 73 71 7371 ਕਿੱਥੇ ਅਸ ਈਜੀ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖੋ ਫਿਗਰ ਵਾਲੇ ਸਮ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚ ਫਿਗਰ ਵਿਲ ਰਿਪਲੇਸ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੈਟਰਨ ਕਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੋਲੀ ਜੀ ਹੈ ਸਰਕਲ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਲ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁੰਝ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਗੋਲੀ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ 'ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆਊਗੀ ਗੋਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ 'ਤੇ
ਤਾਂ ਰਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗੀ? ਇੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਗੋਲੀ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇੱਕ ਏ 'ਚ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਕੀ 'ਚ ਹੈ? ਬੀ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਕਾਰਨਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਕਾਰਨਰ 'ਤੇ। ਚਲੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗਾ? ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਲੈਫਟ ਅਪਰ ਕਾਰਨਰ। ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਢਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ, ਹੈ ਆਪਣਾ ਏ ਅਤੇ ਬੀ 'ਚੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ? ਰਿਵਰਸ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗੀ? ਨੀਚੇ। ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਕੀ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਏ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ? ਬੀ। ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ? ਬੀ। ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ? ਬੀ। ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਔਡ ਵਨ ਆਊਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ। ਪਿੰਨ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਹਰਾ, ਗਰੀਨ, ਰੈੱਡ, ਪਿੰਕ। ਆ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਲਿਖਤਾ? ਕਲਰ। ਤਿੰਨੋਂ ਤਾਂ ਕਲਰ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ? ਕਿਸਮ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ? ਕਲਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੌਖਾ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਔਡ ਵਨ ਆਊਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੋਜ਼, ਆਈ, ਸਕਿਨ, ਟੀਥ। ਆਪਣੇ ਬੇਟਾ 5 ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸੈਂਸ ਔਰਗਨ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ। ਅੱਖ, ਨੱਕ, ਕੰਨ, ਹੈ ਨਾ? ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ, ਕੰਨ, ਸਕਿਨ ਅਤੇ ਟੰਗ। ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਟੀਥ। ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬੇਟਾ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਔਡ ਵਨ ਆਊਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਪਸ਼ਨ। ਕੋਨ, ਸ਼ੰਕੂ, ਸਰਕਲ, ਚੱਕਰ, ਟਰੈਂਗਲ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਪਿੱਛੇ ਸਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੀਜ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਨੇ? 2 ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਲ ਅਤੇ 3 ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। 2 ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹਦਾ ਏਰੀਆ ਨਿਕਲੇ। 3 ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਕੱਢੇ। ਚਲੋ ਕੋਣ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ? ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਜੀ? ਕੋਣ। ਸਰਕਲ, ਇਹ ਸਰਕਲ ਹੈ। ਟਰੈਂਗਲ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਟਰੈਂਗਲ। ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਕੀ ਹੈ? ਰੈਕਟੈਂਗਲ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜੋ ਅੱਡ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ? ਕੋਣ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਣ ਕੀ ਹੈ? 3 ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਲ। ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੋਲੀਅਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਇਹਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ? ਕੋਣ। ਇਹ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਭ, ਬਸ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ABCD ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ABCDEFGHIJ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਸਾਰੀ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ? KLMNOPQRSTUVWXYZ। ਮੈਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖੇ? 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਲਿਖਤੇ। ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕੋਡ ਬਣ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਡ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ? 1 'ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਡ ਕੀ ਹੈ? 1। B ਦਾ 2, C ਦਾ 3, D ਦਾ 4, E ਦਾ 5। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ Z ਦਾ ਕੋਡ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 26। Y ਦਾ 25। ਇਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Z ਤੱਕ ਲਿਖਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਿਵਰਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। 13 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਲਿਖਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮ ਸੋਲਵ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਈਜੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ। ਡੀ ਕਿੰਨਾ ਗਾ 5, ਪਰ ਡੀ ਦਾ ਕੋਡ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ABCD 4। ਡੀ ਦਾ ਕੋਡ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 4, ਮੈਨੇ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਉਰੇ 5। ਤਾਂ ਬੈਡ ਬੀ ਦਾ 1, ਏ ਦਾ ਬੀ ਦਾ 2, ਏ ਦਾ 1, ਡੀ ਦਾ 4। ਡੀ ਦਾ 4 ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਡੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ 5। ਬੀ ਦਾ 2, 1, 4 ਜੇ ਜੋੜੀਏ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ 7, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ 10। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਕੀ ਕਰਤਾ 1 1 ਵਧਾਤਾ। 1 1 ਕੀ ਕਰਤਾ ਸਭ 'ਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ 7 'ਚ 3 ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 10। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 1 ਕੋਡ ਉਹਦਾ ਵਧਾ ਰੱਖਿਆ। 1 1 ਕੀ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਤਾਂ 8 ਦਾ ਕੋਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊ ਇਹਦਾ 1 ਹੁੰਦਾ 1 ਵਧਾ ਦਿਓ। ਐਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 14, 1 ਵਧਾ ਦਿਓ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਟੀ ਦਾ ਕੋਡ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 20, 1 ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੋੜ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 35। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ 35 ਤੇ 3 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 38। ਸੌਖਾ ਸੀ ਨਾ। ਇਫ ਇਨ ਏ ਸਰਟਨ ਕੋਡ ਗੋਲਡ ਇਜ ਰਿਟਨ ਐਜ IQNF GHI। ਦੇਖੋ ਗੋਲਡ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡ IQNF। ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਛੱਡਿਆ ਬਸ OMNOPQ ਕਿੰਨੇ ਛੱਡੇ 1 ਛੱਡਿਆ। LMN ਕਿੰਨਾ ਛੱਡਿਆ 1। DEF ਕਿੰਨਾ ਛੱਡਿਆ 1 1 ਛੱਡ ਕੇ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਫਾਬੈਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਬਿੰਡ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬਿੰਡ ਤੋਂ 1 ਅਲਫਾਬੈਟ ਛੱਡ ਦਿਓ WIND। W ਤੇ 1 ਛੱਡਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ W 1 ਛੱਡ ਕੇ Y। I ਤੋਂ K, N ਤੋਂ P, D ਤੋਂ F। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਹੈ YKPF ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਬੇਟਾ 1 1 ਛੱਡ ਕੇ। ਇਫ ਇਨ ਏ ਸਰਟਨ ਕੋਡ ਨੋਇਡਾ ਇਜ ਰਿਟਨ ਐਜ STNIF। ਤਾਂ ਨੋਇਡਾ ਦੇਖੋ NOIDA ਇੱਧਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ STNIF। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ 4 ਅਕਸ਼ਰ ਛੱਡਤੇ BCDEF 4 ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਣੀਓ 4 ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ EFGHI ਹਾਂ 4 ਛੱਡ ਕੇ IJ I ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ JKLMN ਇਹ ਵੀ 4 ਛੱਡ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਲਫਾਬੈਟ 4 ਛੱਡ ਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ MERUT 4 4 ਛੱਡ ਕੇ ਲਿਖਦੇ M ਤੋਂ 4 ਛੱਡ ਕੇ NOPQ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ R। E ਤੋਂ 4 ਛੱਡ ਕੇ FGHI J R ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ 4 ਛੱਡ ਕੇ STUVW B ਤੋਂ 4 ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਸ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੂ ਤੋਂ 4 ਛੱਡ ਦਿਓ VWXYZ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ 'ਚ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜੂ RJJWZ RJJWZ ਆ ਪਿਆ। ਬਾਹਲਾ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨਾਂ 'ਚ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਟੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਊ। ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਛੱਡ ਕੇ ਟੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ UVWX 4 ਛੱਡੇ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ Y। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ C। ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ C। ਇਹ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ
ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਇੱਦਾਂ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਰੇ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਟਾ ਦਿਓ, ਦੋ ਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਟਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਈਏ ਆਪਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਆ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਨੌਰਥ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਲਓ? ਸਾਊਥ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਲਓ? ਈਸਟ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਗਈ, ਲੈਫਟ ਆਰਮ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਲੈ ਲਓ? ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਮਨ ਸਟਾਰਟਡ ਵਾਕਿੰਗ ਵੈਸਟ। ਅਮਨ ਨੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਪੱਛਮ ਵੱਲ, ਵੈਸਟ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਅਮਨ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਇੱਧਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਮਨ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਅਮਨ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ। ਅਮਨ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਜੇ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ? ਸੌਰੀ, ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਰਕਮ ਦੁਬਾਰੇ ਬਣਾਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨੌਰਥ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਕਲ ਦੁਬਾਰੇ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਅਮਨ ਨੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ, ਨੌਰਥ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਵੈਸਟ। ਨੌਰਥ ਅਮਨ ਨੇ ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਲਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਮਨ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ? ਵੈਸਟ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਟਰਨ ਰਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਅਮਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ? ਇੱਧਰ। ਤਾਂ ਅਮਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰਾਈਟ ਵੱਲ ਟਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਬਸ ਤੀਰ ਦਾ ਸੱਜਾ ਖੱਬਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਟਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ? ਈਸਟ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ? ਲੈਫਟ ਵੱਲ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਲੈਫਟ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿੱਧਰ ਸੀ? ਈਸਟ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਫਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਮਨ ਟੂਵਰਡ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਵਾਕਿੰਗ ਨਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨੌਰਥ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨੌਰਥ ਵੱਲ। ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਟਿਪੀਕਲ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਸੋਚਣ 'ਤੇ। ਇਫ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਈਸਟ ਆਫ ਵਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਐਕਸ ਵਾਈ ਦੇ ਈਸਟ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਇੱਧਰ ਕਿੰਦਾ ਨੌਰਥ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਵੈਸਟ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਹੈ, ਐਕਸ ਇਨ ਈਸਟ ਆਫ ਵਾਈ। ਐਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵਾਈ ਦੇ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਈਸਟ 'ਚ। ਵਿਚ ਇਨ ਦ ਨੌਰਥ ਆਫ ਜੈਡ। ਐਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਈਸਟ ਹੈ ਵਾਈ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਦੇ ਨੌਰਥ 'ਚ ਹੈ? ਜੈਡ ਦੇ। ਨੌਰਥ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ, ਜੈਡ ਲਿਆ। ਇਫ ਪੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਸਾਊਥ ਆਫ ਜੈਡ। ਸਾਊਥ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਨੂੰ। ਪੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਊਥ 'ਚ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪੀ ਇਜ਼ ਵਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਆ ਉਹ ਵਾਈ ਦੇ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ? ਐਰੋ ਦੇਖੋ, ਐਰੋ ਲਾਈਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਐਰੋ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿੱਧਰਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ? ਸਾਊਥ ਈਸਟ। ਇੱਧਰ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ? ਸਾਊਥ ਈਸਟ। ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ? ਨੌਰਥ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਵੈਸਟ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ? ਸਾਊਥ ਈਸਟ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਮ ਕਾਫੀ ਈਜੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਰਵੀ ਟਰੈਵਲ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਨ ਈਸਟ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਨੌਰਥ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਵੈਸਟ। ਤਾਂ ਰਵੀ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਈਸਟ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਰਵੀ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਆ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਈਸਟ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਮੁੜ ਗਿਆ? ਆ ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਕਿੰਨਾ ਮੁੜ ਗਿਆ? 4। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜੇ 3, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ 4। ਹਾਊ ਫਾਰ ਇਜ਼ ਹੀ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇੱਥੋਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ?
ਦੂਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਪਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਡਾਇਗਨਲੀ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਸਮਕੋਣੀ ਤਿਕੋਣ। ਸਮਕੋਣੀ ਤਿਕੋਣ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਥਿਊਰਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੋਨੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਅੰਡਰ ਰੂਟ, ਵਰਗਮੂਲ। 9 ਜੋੜ 16 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 25। 25 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 5। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? 5। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨੌਰਥ, ਸਾਊਥ, ਈਸਟ, ਵੈਸਟ। ਤਾਂ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕਿਹੜੀ ਲਿਖਦੇ ਆਪਾਂ? ਸਾਊਥ ਈਸਟ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਬੇਟਾ 15 ਦੇ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਸੇ NTSC ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ NMMS ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ 19-21 ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।